شمائل ترمذی کا باب نمبر 45 آج شروع کیا جائے گا، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے کا بیان ہوگا۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت نماز ادا کر رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے یوں آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا جوش کھا رہی ہو۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا میرے سامنے قرات کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے سامنے قرات کروں حالانکہ آپ پر قرآن پاک نازل ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اسے دوسروں کی زبانی سنوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، اور ہم تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک دن سورہ گرہن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگے، یوں لگتا تھا جیسے آپ رکوع میں جائیں گے ہی نہیں۔ جب آپ رکوع میں چلے گئے تو یوں لگتا تھا جیسے آپ رکوع سے سر اٹھائیں گے ہی نہیں۔ آپ نے جب رکوع سے سر اٹھایا تو یوں لگ رہا تھا کہ آپ سجدے میں نہیں جائیں گے۔ جب آپ سجدے میں چلے گئے تو یوں لگتا تھا جیسے آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے ہی نہیں۔ پھر جب آپ نے سر اٹھا لیا تو یوں لگا جیسے پھر آپ سجدے میں نہیں جائیں گے۔ جب سجدے میں چلے گئے تو یوں لگا کہ جیسے پھر آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ آپ اس میں گہری سانس لیتے رہے، روتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے، اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تو ان لوگوں کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں؟ اے میرے پروردگار، کیا تو نے میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا کہ تو ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک یہ دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے؟ ہم تیری بارگاہ میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ راوی نے کہا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعات ادا کی تو سورج روشن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر آپ نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں جو کسی شخص کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے۔ جب یہ دونوں گرہن ہو جائیں تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی پناہ میں جایا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک صاحبزادی کو بازوؤں میں بھر لیا۔ آپ نے انہیں اپنے آگے رکھا ہوا تھا، اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا کہ وہ آپ کے سامنے ہی موجود تھیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی چیخ نکل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے رو رہی ہو؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، میں آپ کو بھی روتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رو نہیں رہا، جو آنسو نکل رہے ہیں یہ رحمت ہے۔ مومن کا معاملہ ہر حالت میں بہتری کا ہوتا ہے۔ جب اس کی جان اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا، وہ اس وقت انتقال کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کی میت کے ساتھ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر کے پاس تھے اور میں نے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے دیکھے۔ آپ نے دریافت کیا، کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے گزشتہ رات صحبت نہ کی ہو؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم قبر میں اترو۔ وہ آپ کی صاحبزادی کی قبر میں اترے۔ علامہ محمد یاسین قصوری نقشبندی ان احادیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں، دنیاوی زندگی میں انسان کو کبھی پرمسرت لمحات میسر آتے ہیں اور کبھی غمگین لمحات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جس کے نتیجہ میں کبھی آدمی خوش و خرم ہوتا ہے اور کبھی حالات سے پریشان ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت انسان دونوں قسم کے حالات سے گزرنا پڑا۔ آپ کے آنسوؤں اور گریہ زاری کی تفصیل حسب ذیل ہے۔
किसी परेशानी के मौका पर बुलंद आवाज से रोने को गिरियाजारी कहा जाता है। ये ममनू व हराम है क्योंकि इसमें बेसब्री का अंसर नुमाया होता है। रवायात में मज़कूर है कि मैयत पर गुस्सा के रोने के सबब मैयत को अज़ाब में मुब्तला किया जाता है। किसी परेशानी के मौका पर बगैर आवाज के रोने को आंसू बहाना कहा जाता है। शरई नुक्ता नज़र से ये जायज़ है क्योंकि इसमें सब्र का अंसर गालिब है और अहले सब्र की फजीलत में इरशाद रब्बानी है, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, यानी अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। हजरत मतरफ बिन अब्दुल्ला बिन आमिर बिन सासा शखी रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद में आयत इन तुअज़्ज़िबहुम पर रोए थे। इस रोने की कई वजूहात हो सकती हैं। खौफ खुदा की वजह से, इश्क इलाही के सबब, अपनी उम्मत की शिफाअत में। ये रोना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हालत नमाज में खौफ खुदा और इश्क बारी ताला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने की वजह से नमाज मकबूल होती है, जबकि दुनियावी तकलीफ से रोना ममनू है और इसमें 3 हरफ अदा होने से नमाज बातिल हो जाती है। कुरान करीम आखिरी आसमानी किताब है जिसका सुनना, सुनाना, समझना, समझाना और इस पर अमल करना सब कुछ इबादत है। दूसरी इबादत तो हम करते रहते हैं। तिलावत कुरान के सुनने सुनाने की इबादत भी हमें करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कुरान सुनकर और उन्हें सुनाकर ये इबादत अंजाम देते रहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तिलावत कुरान सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू बहाए थे। इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। क़यामत के दिन ज़ाते बारी के बारगाह में मुक़द्दमा के तसव्वुर से अपनी उम्मत पर रहमत और मेहरबानी के सबब से। बहरहाल हदीस से साबित होता है कि तिलावत कुरान सुनकर आंसू बहाना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बशर्त ये कि ये रोना मसनूई या रियाकारी के तौर पर ना हो। अहद रिसालत में चांद ग्रहण और सूर्य ग्रहण के वाक़यात भी पेश आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के साथ ये नमाज अदा की और इस नमाज के दौरान भी हैबत खुदाबंदी के सबब आंसू बहाए थे। अपने लख्त जिगर हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के मौका पर सूर्य ग्रहण लगने पर आपने नमाज अदा की और आंसू भी बहाए थे। वालिदैन को अपनी औलाद के साथ जो ताल्लुक होता है वो किसी से मख्फी नहीं है। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनन ऐसे ही अपनी औलाद से इलाका था। अपनी साहबजादी के विसाल कर जाने पर आंसू बहाए, जबकि हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी बाआवाज़ रो पड़ी। आपने उन्हें इस कैफियत में रोने से मना किया। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप भी तो आंसू बहा रहे हैं। आपने फरमाया, ये आंसू रहमत के हैं, जबकि तुम्हारा बाआवाज रोना बेसब्री को जाहिर करता है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इलावा 8 हिजरी में हज़रत ज़ैनब बिन्त मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल फरमाने पर आंसू बहाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरी सबसे अच्छी बेटी थी जो मेरी मोहब्बत में सताई गई। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आपके महबूब तरीन और जानिसार सहाबी थे जिन्होंने मदीना तैयबा में सबसे कबल विसाल फरमाया। आपने अपने दस्ते अक़दस से उनकी कब्र पर पत्थर नस्ब किया था। साहिब हजरतैन का एजाज रखते थे, तहज्जुद गुज़ार आबिद ज़ाहिद थे, आपकी रज़ाई भाई थे। हिजरत के 30 माह बाद आपका विसाल हुआ। आपने फरत मोहब्बत और शफकत से आंसू बहाते हुए उन्हें बोसा दिया था। इसी तरह जब जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान थे। हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और उन्होंने आंसू बहाते हुए आपके चेहरे अनवर को बोसा दिया था। सवाल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत से मालूम होता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम रात के वक़्त गुनाह करते थे। जो आप इस रवायत में अल्फाज लम यक़ारफ से मुराद गुनाह नहीं है बल्कि जमा है। शरई नुक्ता नज़र से अपनी ज़ौजा या कनीज़ से जमा करना गुनाह हरगिज़ नहीं है, क्योंकि गुनाह काबिल मुआख़ज़ा जुर्म है ना कि जमा। सूरत हाल ये पेश आती है कि बिन्त रसूल उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक अरसा से अलील थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इल्म नहीं था कि आज रात उनका इंतकाल होने वाला है। उन्होंने अपनी गनीज से जमा कर लिया था। उनका ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामगवार गुज़रा। आपकी तरफ से इशारतन तंबीह की गई और ये मुशफ़िकाना व महबूबाना शक्वा और शुक्ररंजी नहीं थी जिसे मासियत या गुनाह हरगिज़ नहीं कहा जा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी उर्ज़त की वजह से साहबजादी साहिबा कोई कब्र अनवर में ना उतरे और इस तरह हज़रत उस्मान गनी भी किसी उज़र या ताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कब्र में दाखिल ना हुए, जबकि हुक्म नबी की तामील करते हुए हज़रत अबू तलहा अंसारी कब्र में उतरे और साहबजादी साहिबा को लाहद में उतारा। याद रहे, असल मसला तो यही है कि बाप, बेटा, भाई और या शोहर औरत के जनाजा को कब्र में उतार सकता है।